A very good morning to all the respected dignitaries and teachers present over here. First of all, I pay my humble homage to our founder president, Dr. Panjabrao alias Bhausaheb Deshmukh. A very good morning to all the respected dignitaries and teachers present over here. First of all, I pay my humble homage to our founder president, Dr. Panjabrao alias Bhausaheb Deshmukh. It gives me immense pleasure to welcome you all. Today, we have our honorable chief guest, Dr. Y. Katpatal sir, guest of honor, Dr. Rajkumar Avsare sir, respected principal, Dr. O.S. Deshmukh sir, and convener of Science Association, Dr. Rupali Patil Bhagat madam, and Professor J.K. Jugle sir. It is my privilege to welcome you all to this hall as we are gathered here to celebrate National Science Day 2026, a celebration of curiosity, innovation, and discovery. Myself, Shatakshi Kande, a third year student of Sri Shivaji Science College, Nagpur, and it is my privilege to anchor National Science Day. We will now begin with this auspicious program with the lamp lighting ceremony. To mark the beginning of this auspicious occasion, I humbly request our honorable chief guest, Mr. Dr. Y. Katpatal sir, guest of honor, Dr. Rajkumar Avsare sir, respected principal, Dr. O.S. Deshmukh sir, convener of Science Association, Dr. Rupali Patil Bhagat ma'am, to start the light lighting ceremony and pay tribute to the portrait of Dr. Dr. Panjabrao Bhausaheb alias Deshmukh. दीप प्रज्वलन ज्ञान, आशा और सकारात्मकता का प्रतीक है। यह हमें अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है। On this sacred moment, I would like to recite a Sanskrit shloka. Astoma sargamayam, tamsoma jyotirgamayam, mrityurma amrutgamayam. May this divine light remove darkness from our minds and fill our hearts with knowledge, wisdom, and inspiration. As this light shines brightly, may it guide us towards success, discovery, and a brighter future. Now I request all the
मॅडम उद्दिष्ट Now I request all the dignitaries to please take their seats on the dais. सरांना बोला आठवण काढत होते अवसरेचा तुमची आठवण Now I would like to call upon Jugele sir on the dais. And also R.Y. Deshmukh sir on the dais. Now, to honor the pride and spirit of our institution, I request everyone to please rise for Vidyapith Geet followed by Gaurav Geet.
युग पथदर्शी विजयी नाम अनोखा, लो प्रणाम कोटि जनों का, लो प्रणाम कोटि जनों का, है अमल तुम्हारा नाम जहाँ में बाग मिला सुमनों का, है अमल तुम्हारा नाम जहाँ में बाग मिला सुमनों का। लो प्रणाम कोटि जनों का, लो प्रणाम कोटि जनों का, ये लोक महर्षि घरदार चलाकर ना तुमने जग को दिया उजाला, घरदार चलाकर अपना तुमने जग को दिया उजाला। यह बहुजन का नव विश्व जपे पंजाब रावती माला, यह बहुजन का नव विश्व जपे पंजाब रावती माला। हर साल किया लाखों गलियों को दिल में मिले मौका, हर साल किया लाखों गलियों को दिल में मिले मौका। लो प्रणाम कोटि जनों का, लो प्रणाम कोटि जनों का, ये लोक महर्षि लंदन तक भी उड़ा दिया था शिवराया का घोड़ा, अजी लंदन तक भी उड़ा दिया था शिवराया का घोड़ा। उन अमेरिका जापान आदि में अमित नाम कर छोड़ा, उन अमेरिका जापान आदि में अमित नाम कर छोड़ा। हर पहलों पे थी पहल तुम्हारी नाविक तूफानों का, हर पहलों पे थी पहल तुम्हारी नाविक तूफानों का। लो प्रणाम कोटि जनों का, लो प्रणाम कोटि जनों का, ये लोक महर्षि इस कंकर पत्थर को भी तुमने नवनिर्मित सिखाया, इस कंकर पत्थर को भी तुमने नवनिर्मित सिखाया। कुछ विद्यापीठ में उसने लाकर हमको आज
उसने आकर हमको आज दिखाया सब दीन किसान छूट पढ़ती तुमने सुदृढ़ होगा सब दीन किसान छूट पढ़ती तुमने सुदृढ़ होगा लो प्रणाम कोटि जनों का लो प्रणाम कोटि जनों का लोक महर्षि युग पथदर्शी विजयी नाम अनोखा लो प्रणाम कोटि जनों का लो प्रणाम कोटि जनों का है अमर तुम्हारा नाम जहां में भाग खुला सुमनों का है अमर तुम्हारा नाम जहां में भाग खुला सुमनों का लो प्रणाम कोटि जनों का लो प्रणाम कोटि जनों का लो प्रणाम कोटि जनों का। Now I kindly request everyone to have their seats. Respected dignitaries, teachers, and my dear friends, today we celebrate National Science Day, a day that honors curiosity, discovery, and pursuit of knowledge. This day marks the discovery of Raman effect by C.V. Raman, a contribution that brought pride to India. Science teaches us to observe, question, and explore, and inspire us to dream and innovate. Let us celebrate the spirit of science within us and keep our curiosity alive. It is now a moment of honor as we welcome the pillar of our institution. I request Professor Ravikant Jugede sir to come forward and welcome Honorable President of our function, Dr. O.S. Deshmukh sir, with floral bouquet. It is our privilege to welcome guiding light of today's program. I request Dr. O.S. Deshmukh sir to come forward and welcome our chief guest, Mr. Yashwant Katpatal sir, with floral bouquet. Let's give them a huge round of applause. It is our privilege to welcome the guest of honor of today's celebration. I request Dr. O.S. Deshmukh sir to come forward and welcome our guest of honor, Dr. Rajkumar Avsare sir, with floral bouquet. It is now a proud moment as we welcome our convener of Science Association. I request Dr. Shilpa Geda ma'am to come forward and welcome Dr. Rupali Patil Bhagat madam. Greet her with a huge round of applause. Now, to officially begin this program, we will hear a few words of guidance and inspiration. It is my pleasure to invite respected Rupali Patil Bhagat ma'am, convener of Science Exhibition, to deliver the introductory speech. Let's give her a huge round of applause.
Now I request Yogina Mishra ma'am to come forward and welcome Rachel Deshmukh ma'am with floral bouquet. Now I request KJ sir to welcome Haldar sir with plant sapling. Now I request Utade sir to welcome Chugele sir with plant sapling. Now I request Varsha Pandey ma'am to welcome R.Y. Deshmukh sir. Now, to officially begin this program, we will hear a few words of guidance and inspiration. It is my pleasure to invite respected Rupali Patil Bhagat ma'am, convener of Science Exhibition, to deliver the introductory speech. Let's give her a huge round of applause. Good morning. First, I pay my humble homage to Dr. Panjabrao Deshmukh, alias Bhausaheb Deshmukh, the founder of Sri Shivaji Education Society, a great visionary leader and the first agriculture minister of independent India, and Rashtrasanta Tukadoji Maharaj. Honorable President of today's function, respected Dr. O.S. Deshmukh sir, Principal of our college, respected Chief Guest Dr. Yashwant Bhaskar Katpatal, Dean Research and Consultancy and Professor Department of Civil Engineering, Vishwesvaraya National Institute of Technology, Nagpur. Guest of Honor Dr. Rajkumar Avsare sir, Director State Institute of Science Education, Nagpur. All respected heads of departments, esteemed staff members, and most importantly, my dear student. I extend my heartfelt greetings to you all. As the convener of this event, it is both an honor and a privilege to stand before you today as we celebrate the spirit of scientific inquiry, innovation, and progress. The theme for National Science Day 26 is Empowering Indian Youth for Global Scientific Leadership and Sustainable Development. This theme emphasizes nurturing young researchers, promoting interdisciplinary innovation, strengthening academia, industry collaboration, and aligning science with the sustainable developmental goal. Now let's discuss about significance of National Science Day 26. Every year on 28th February, we celebrate the discovery of Raman science effect by eminent physicist C.V. Raman for his groundbreaking discovery. He was awarded Nobel Prize in Physics in 1930. We already know.
National Science Day reminds us of India's rich scientific heritage and inspires young minds to pursue research and innovation with dedication and curiosity. Now, government initiatives and research opportunities. हमारे लिए क्या opportunities है research के लिए और government ने क्या initiative लिया है वो भी हमको यहाँ पे देखना है. The government of India is actively strengthening research ecosystem through Anusandhan National Research Foundation, promoting high quality competitive research across disciplines. Atal Innovation Mission, supporting young innovators, startups and incubation centers. आज जो हमारे यहाँ जो हमारे कटपातल सर है वो हमको स्टार्टअप के बारे में भी आपको आइडियाज देने वाले हैं. बहुत अच्छे अच्छे उनके पास आइडियाज भी है. Increasing international MOUs between universities and industries for collaborative research, internship, technology transfer and entrepreneurship. Support for startup culture under national innovation policies. These initiatives are creating immense opportunity for students to engage in funded projects, patents, interdisciplinary research and global collaborations. Dear students, you are the future scientists of our nation, innovators, engineers, policymakers of our nation. During your academic journey, participate actively in research projects and internships, publish papers, present and conferences. आज ChatGPT AI हमारे लिए आया है. बहुत इनोवेटिव आइडिया हमारे पास है. किस टाइप से उसको यूटिलाइज करना है वो आप पे डिपेंड है. उसको किस टाइप से हम यूटिलाइज करते हैं, अच्छे के लिए करते हैं तो हमारे लिए अच्छे इनोवेटिव आइडियाज भी वो हमको देता है, लेकिन उसको शेप अप किस टाइप से करना है वो हमारा काम है. कल्टिवेट इथिकल रिसर्च प्रैक्टिसेस, डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल थ्रू इनोवेशन चैलेंजेस, build interdisciplinary knowledge and global collaborations. Remember, science is not a subject, it is a way of thinking. It teaches us to question, to experiment, to analyze, and to innovate. I extend my heartfelt congratulations to all the students for their enthusiastic and successful participation in various competitions. सर हमारे यहाँ जो अभी रंगोली निकाली है वो भी एक स्टूडेंट ने निकाली है, बहुत स्टूडेंट ने निकाली है. तो उसको भी फर्स्ट प्राइज मिला है. बाकी इसमें भी सबको प्राइजेस मिले हैं तो उनको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ. एंड थैंक यू एंड वंस अगेन हैप्पी नेशनल साइंस डे 26. Now, I would like to call Ms. Himani Zadhav to kindly introduce our respected guest of honor, Dr. Rajkumar Avsare sir. Now I request Mahakude ma'am to welcome our guest Gunjate sir with with plant sapling. Now, I would like to call Ms. Himani Zadhav to kindly introduce our respected guest of honor, Dr. Rajkumar Avsare sir. Good afternoon, everyone. It is my great honor to introduce our distinguished guest for today's Science Day program 2026. Dr. Rajkumar Avsare sir, a renowned academician, researcher, and administrator.
He holds postgraduate qualifications in physics along with professional training in teaching and management, reflecting his multidimensional expertise. With nearly 3 decades of the dedicated service, he began his career as a physics teacher and was later selected through the MPSC Maharashtra Public Service Commission as the senior lecturer in Maharashtra Education Services. At present, he is serving as the director of the State Institute of Science Education, Nagpur. He has contributed significantly through research publication, academic books, national level scientific initiatives such as Inspire, Manak, and the Sakura Science Exchange Program in Japan. His vast experience and vision continue to inspire young minds towards scientific thinking and the excellence. Audience, this is a rare convergence of scientific brilliance and educational leadership. Now I'd like to respectfully invite Dr. Rajkumar Sir to address the gathering and share his valuable thoughts with us. Sir, we request you to kindly enlighten the audience with your words. धन्यवाद. या शिव परिवारात आल्यानंतर एक वेगळा कॉन्फिडन्स, ज्याला आत्मविश्वास म्हणतो आपण, आणि त्या आत्मविश्वासातून एक नवीन ऊर्जा, प्रेरणा या शिव परिवाराच्या माध्यमातून मिळतं. आणि त्यानिमित्त पुन्हा एकदा या ठिकाणी, ज्या ठिकाणी मी शिकलो, ज्या ठिकाणी मी लहानाचा मोठा झालो, त्याच ठिकाणाच्या व्यासपीठावर बोलण्याचा जो योग आणि जे भाग्य, मला असं वाटतं की आपल्या जीवनाचं सार्थक झाल्यासारखं वाटतं. वंदनीय राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज आणि डॉक्टर पंजाबराव देशमुख यांच्या स्मृतीस अभिवादन करून आज या ठिकाणी माझ्या विशेष आग्रहास्तव आणि कॉलेजच्या स्टाफ आणि विद्यार्थ्यांच्या आग्रहास्तव या ठिकाणी राष्ट्रीय विज्ञान दिनाच्या औचित्याने आपण या ठिकाणी पुन्हा एकदा या विषयाच्या अनुषंगाने एकत्र आलो. मला असं वाटतं की जगामध्ये प्रगतीकडे नेणारा बाकीच्या विषयासोबतही महत्वाचा जर विषय कोणता असेल तर मला असं वाटतं की तो विज्ञान विषयच आहे. आणि त्या विज्ञान विषयाचं महत्व आपल्या साधारण जीवनामध्ये किती छोट्या छोट्या गोष्टीच्या माध्यमातून महत्वाचं राहू शकतं ते समजून घेण्याचं आणि वर्षभर करण्याचं जी आपल्याला एक प्रेरणा आजच्या दिवसामधून मिळतं, तो म्हणजे 28 फरवरी हा दिवस. या दिवसाचं महत्व असं की हाच दिवस आपण का पाळतो, तर विज्ञानामध्ये जे नवीन नवीन शोध लावतात किंवा जे अलौकिक शोध राहतात, असाच एक अलौकिक शोध जगाच्या व्यासपीठावर प्रथम गुलामगिरीत असताना की भारत शिकू शकतो, ज्ञान देऊ शकतो, संशोधन करू शकतो आणि विज्ञानाच्या पटलावर आपलं नाव पारतंत्र्यात असलेल्या भारतातलं व्यक्ती करू शकतं, असा पहिला संदेश देणारे डॉक्टर सी.व्ही. रमन यांना 1930 साली विज्ञानातला सर्वोच्च पुरस्कार, ज्याला आपण नोबेल पुरस्कार म्हणतो, तो मिळाला. आणि त्या प्रयोगाचं नाव होतं रमन इफेक्ट, ज्याला मराठीमध्ये रमन परिणाम सुद्धा म्हटलं जातं. ह्या रमन इफेक्टचं जे स्टेटमेंट आहे, अगदी फक्त शब्दाचा, 2 वाक्याचं फक्त स्टेटमेंट आहे की एखाद्या पदार्थावर जेव्हा आपण प्रकाश टाकतो तेव्हा तो परिवर्तित होतो आणि परिवर्तित होणाऱ्या प्रकाशामध्ये ज्या प्रकाश लहरी राहतात त्याची वेव्हलेंथ टाकलेल्या प्रकाशापेक्षा वेगळी असतं. कमी राहू शकतं किंवा जास्ती राहू शकतं. तर असं का होतं, अशा पद्धतीचा विचार करा मित्रांनो.
1928 साली मांडलेलं हे प्रिन्सिपल यामध्ये जगातली खूप मोठ्या संशोधनाची दालने त्या आपल्याला सिद्धांतातून मिळतं. म्हणून आपण 28 फरवरी हा दिवस विज्ञान दिवस म्हणून साजरा करतो. मानवी जीवनामध्ये आपण जर सकाळी उठल्यापासून तर संध्याकाळी झोपेपर्यंत किंवा झोपेत असतानाही जर आपल्याला काय सुख देत असेल, आनंद देत असेल किंवा आपलं समाधान जर करत असेल तर ती प्रत्येक गोष्ट विज्ञानातून मिळालेली आहे. आणि माझा असा एक समज आहे की जगाच्या पाठीवर जे जे देश सर्वात उंचीवर आहे त्या त्या जगांचा जर आपण विषयाच्या अनुषंगाने अभ्यास जर केला, ज्ञानाच्या अनुषंगाने अभ्यास जर केला तर आपल्याला फक्त 3 शब्द समोर येतात. एक पहिला शब्द येतो विज्ञान, एक दुसरा शब्द समोर येतो अभियांत्रिकी, ज्याला इंजिनिअरिंग म्हणतो आपण, आणि तिसरा शब्द येतो आपल्या समोर टेक्नॉलॉजी. आणि या 3 विषयामध्ये, या 3 क्षेत्रामध्ये ज्या देशानं सर्वात जास्त प्रगती केलेली आहे तो देश जगातला सर्वात वरच्या उंचीवर देश आहे. आता या ठिकाणी सर्वात उंचीवर जेव्हा एखादा देश असतो तर त्याचे मोजमाप काय आहे? त्याचे मोजमाप हेच आहे की मानवी जीवन सुखकर करण्याकरिता ज्या ज्या गोष्टीची आवश्यकता आहे त्या त्या गोष्टी आपल्याला कशा मिळेल आणि त्या सर्वसाधारण माणसापर्यंत आपण कसं नेऊ शकेल, ह्या गोष्टी जो कोणता विषय मिळून देतो, जी कोणती ज्ञानशाखा मिळून देतं ती म्हणजेच विज्ञानी ज्ञान शाखा आहे. या विषयासोबत बाकीच्याही शाखांचं तेवढंच महत्व आहे. परंतु विज्ञान हा एक विषय असा आहे की जसं त्याला मराठीत म्हणतो की यामध्ये शक्यतेला काहीही वाव नाही की असं असू शकतं, असं होईल किंवा असं झालं. या गोष्टीला काहीच महत्व नाही. या ठिकाणी आमच्या वऱ्हाडामध्ये एक म्हण आहे, एक तर बाप दाखव नाही तर श्राद्ध कर. म्हणजे प्रयोगावर ती गोष्ट जर सिद्ध होत असेल आणि नुसती प्रयोगावरच नाही तर तो प्रयोग कोणत्याही ठिकाणी जर केला तर त्या प्रयोगातून येणारी उत्तरं जर ही सारखी असेल तर ती गोष्ट जगातली शाश्वत सत्य आहे अशी समजली जाते. आणि या संपूर्ण निसर्गामध्ये जेवढ्या काही घटना घडतात, ज्याला काही ठिकाणी शोध नाही लागले त्या ठिकाणी आपण नैसर्गिक घटना म्हणतो, आणि ज्याचे शोध लागले त्याला आपण वैज्ञानिक घटना म्हणतो. मला असं विद्यार्थी जीवनामधले जे विद्यार्थी मिळतात, तुमच्यापेक्षा छोटे विद्यार्थी मिळतात मला, आणि एक फार चांगला विनोद ते विद्यार्थी त्यांच्या माध्यमातून करतात की सर तुम्ही नेहमी म्हणता की तुम्ही शोध लावा शोध लावा. मी जेव्हा पुस्तक वाचतो म्हणे त्यावेळेस मला असं वाटतं की सगळे शोध लागलेले आहेत. परंतु विज्ञान अशी एक गोष्ट आहे की याचा अंत, जसा आपण गॅलेक्सीच्या बाबतीमध्ये म्हणू शकतो की गॅलेक्सीमध्ये असं काही मोजमापच नाही होणार आहे की कुठपर्यंत जायचं, तसंच विज्ञानाच्या बाबतीतही आहे. एका जीच्या किमतीपासून आपण विज्ञानाला सुरुवात केली आणि आज आपण नॅनो टेक्नॉलॉजी पर्यंत किंवा पिको टेक्नॉलॉजी पर्यंत किंवा त्याही समोरच्या टेक्नॉलॉजी पर्यंत पोहोचलो. मग ते वैद्यकीय क्षेत्र असो, कृषी क्षेत्र असो, दळणवळणाचं क्षेत्र असो की औषधीचं क्षेत्र असो, थोडा जरी आपण सर्वसाधारण विचार जर केला तर पोटात घेतलेल्या गोळीने आपला ताप आणि डोकं दुखणं बंद होतं. मला असं वाटतं की एवढं जरी इमॅजिनेशन जर तुम्ही केलं तुमच्या जीवनामध्ये की ही घटना कशी घडत असेल, या घटनेमागे कारण कोणती असेल, की पोटामध्ये पाण्यामध्ये घेतलेली गोळी आपल्याला जो कोणता ज्वर झालेला आहे, जे कोणतं इन्फेक्शन झालेलं आहे, जे आपल्या बॉडीमध्ये काहीतरी केमिकल लोचा झालेला आहे तो दुरुस्त करतो. मला असं वाटतं की एवढ्या जरी गोष्टीवर तुम्ही मंथन जर केलं तर तुम्हाला प्रत्येक गोष्टीचा उकल करता येतो. आणि विज्ञानामध्ये 2च गोष्टी महत्वाच्या आहे, प्रश्न निर्माण करणे, हे असं का, या मागचं कारण काय, या गोष्टीचा शोध जर घेतला आपण तर मला असं वाटतं की विज्ञान अशी एक शाखा आहे की तुम्हाला तुमच्या प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर देऊ शकतं. आणि तेही उत्तर देताना इम्पेरिकल डेटासह देतं, म्हणजे प्रयोगाच्या अंती देतं. आणि अशा पद्धतीची जिज्ञासा जोपर्यंत आपल्या मनात निर्माण होत नाही तोपर्यंत ज्या काही समोरच्या पिढ्या येतील, आज आपण पाहतो की
एका काळामध्ये फोन करण्यासाठी आपल्याला कोणत्या तरी एसटीओ बूथवर जायचं शहरामध्ये, आणि ग्रामीण भागामध्ये एखाद्या कोण्यातरी सदन माणसाकडे फोन राहायचा आणि मग त्यांच्याकडे तो फोन यायचा आणि त्या फोनवर जे काही आपलं अर्ध्या एक मिनिटाचं संभाषण राहायचं ते कितीतरी आनंद देणार होतं. आणि आजच्या परिस्थितीत आपण जेव्हा पाहतो की बोटाच्या एका क्लिकवर एका चॅट जीपीटी मध्ये एक तुम्ही साधा शब्द जरी टाकला तर मला असं वाटतं की ज्ञानाची फार मोठी दालने तुमच्या अगदी आजूबाजूला आहे. म्हणजे तुम्हाला ज्या गोष्टीची गरज आहे, जी गोष्ट शिकून घ्यायची आहे, त्या गोष्टीची जी गरज आहे ते तुमच्या सहज आजूबाजूला उपलब्ध आहे. तर एवढ्या उपलब्ध असलेल्या गोष्टीचा मला असं वाटतं की विद्यार्थी म्हणून आपण थोडा चौकस बुद्धीने विचार करून उपयोग करून त्याची जर आपण रितसर मांडणी जर केली तर मला असं वाटतं की याच कॉलेजमध्ये आपण जेव्हा विज्ञान प्रदर्शन घेतलं त्या विज्ञान प्रदर्शनामध्ये अशा काहीतरी हस्ती भेटल्या की त्यांच्या माध्यमातून यांचं काम किती मोठं आहे हे मला या ठिकाणी कळलं. आणि तुमच्या महाविद्यालयामध्ये तुम्हाला मार्गदर्शन करणारे ज्यांच्याशी माझा नेहमी संबंध येतो, एखाद्या इतक्या मोठ्या महाविद्यालयामध्ये आणि रिनाऊन महाविद्यालयामध्ये आपण शिकता, तर या ठिकाणची जी प्राध्यापक मंडळी आहे किंवा तुम्हाला जे मार्गदर्शन करणारी मंडळी आहे, मला असं वाटतं की तुमचं भाग्य आहे की तुम्हाला केमिस्ट्रीमध्ये जर इलेक्ट्रॉनिकचं काम पडलं, कम्प्युटरचं काम पडलं, सिव्हिलचं काम पडलं, बायोलॉजीचं काम जर पडलं तर एका वॉकिंग डिस्टन्सवर तुम्हाला त्याचे रिझल्ट, तुम्हाला त्याचे मार्गदर्शन या ठिकाणी मिळू शकतं आणि ती इम्पेरिकल डाटासह संपूर्ण माहितीसह. तर मला असं वाटतं की आपण आपल्या महाविद्यालयीन जीवनामध्ये, कारण याचं महत्व असं आहे की आज तुम्ही BSc ला असेल, MSc ला असेल, एकदा तुम्ही या ठिकाणातून पास आउट जर झाले तर देशमुख साहेब तुम्हाला डबल काही या कॉलेजमध्ये येऊ देणार नाही येऊ देणार. तुम्हाला तुम्ही किती जरी आग्रह केला तरी तुम्हाला ते येऊ देणार नाही. म्हणून तो जोपर्यंत तुम्ही इथं आहात, या वास्तूमध्ये ज्या ज्या काही गोष्टी आहेत त्या संपूर्ण गोष्टीचा तुमच्या जीवनामध्ये जास्तीत जास्त फायदा कसा करून घेता येईल हाही एक विचार तुमच्या सोबत ठेवणे महत्वाचं आहे. या सायन्स डेच्या निमित्ताने आज या ठिकाणी आमचे मार्गदर्शक VNIT कॉलेज, आता तुम्हाला एखाद्या गोष्टीचं ब्रँड जरी सांगितला की टीव्ही घ्यायचा आहे, माझ्याकडे सोनी कंपनीचा टीव्ही आहे, एवढं जरी म्हटलं तर तो टीव्हीची क्वालिटी काय असेल, तर मला असं वाटतं की त्या ब्रँडिंग वरून ती आपली गोष्ट लक्षात येतं. आणि अशाच पद्धतीचं तुम्हाला आजच्या दिवशी विज्ञानावर मार्गदर्शन करण्याकरिता, त्यांचे अनुभव या ठिकाणी कथन करण्याकरिता, तुम्ही त्यांच्यासारखे तयार होण्याकरिता, त्यांच्यासारखे बनण्याकरिता तुम्हाला काय काय करणं आवश्यक आहे याकरिता या ठिकाणी विशेष आवर्जून उपस्थित आहे. आणि विशेष म्हणजे तुमच्या प्रेमापोटी या ठिकाणी उपस्थित आहे असे आमचे सन्माननीय मार्गदर्शक डॉक्टर YB कटकसाल सर या ठिकाणी उपस्थित आहे. तेही तुम्हाला मार्गदर्शन करतील आणि त्यांच्या मार्गदर्शनातून त्यांचे जे अनुभव आहे, त्यांना जे मोठंपण मिळालं ते कोणत्या गोष्टीमुळे मिळालं, काय केल्यानं मिळतं, अशा पद्धतीचा अनुभव तेही तुम्हाला सांगणार आहे. सोबतच या महाविद्यालयाचे सन्माननीय आणि आदरणीय प्राचार्य देशमुख सर, या ठिकाणी मी सुरुवातीलाच म्हटलं की या कुटुंबामध्ये आल्यानंतर मला असं नवीन काही वाटत नाही, कारण मागच्या 1-2 महिन्यामध्ये जवळपास सर्वच लोकांचा या ठिकाणी परिचय झाला. मी माझ्या पद्धतीनं त्यांचा परिचय करून घेतला. मला ज्या ज्या ठिकाणी चांगलं वाटलं, ज्या ज्या ठिकाणी घेता आलं, ज्या ज्या ठिकाणी समजावून घेता आलं, ती प्रत्येक गोष्ट मी प्रत्येक घटकाकडून, मग सरांच्या ऑफिस मधला कॉफी देणारा मुलगा जरी असेल किंवा त्या गेटवर उभा राहणारा गार्ड सुद्धा जरी असेल, तर त्यांच्याही मध्ये एक वेगळी काहीतरी क्वालिटी आहे असं माझ्या अनुभवातून मला दिसून आलं. आणि सोबतच या महाविद्यालयाचे सन्माननीय ज्येष्ठ प्राध्यापक मंडळी, सोबतच आमचे काही मित्रही पण आहे, म्हणजे बालमित्रही आहे, रूम मित्रही आहे, कॉलेज मित्रही आहे, आणि ज्या काही आम्ही बदमाशपणा करतो आपण तसे इथे माझे पार्टनर राहिले आहेत त्याहीमध्ये असे आमचे डॉक्टर उटाळे सर या ठिकाणी आहे. असं मी नेहमी म्हणत असतो की जीवनामध्ये सगळं सिरियस घेताना काही काही गोष्टी आपल्याला आनंद देणाऱ्या सुद्धा कराव्या लागतात, पण वाईट नको. त्या सकारात्मक, त्या संविधानिक आणि त्या चांगल्याच असल्या पाहिजे. आणि चांगल्या गोष्टीमधूनही
आपल्याला खूप काही आपल्या जीवनामध्ये करता येतं. तर या दृष्टिकोनातून आजच्या दिवशी या ठिकाणी मला बोलावलं आणि तुम्ही माझा नेहमीचा आदर सत्कार करता. म्हणजे खूप लोक मला माझ्या ऑफिसच्या रोडवर किंवा दुकानामध्ये किंवा मार्केटमध्ये याही ठिकाणी मिळतात. त्यांचाही मी सत्कार म्हणजे त्यांचं बोलणं, त्यांचं देहबोली किंवा त्यांचा तो रिस्पेक्ट पाहतो. मला तो नेहमीच आदर कॉलेजमध्ये असो की बाहेर असो की तो मिळतो. मला असं वाटतं की हे तुमचं माझ्यावर असलेलं प्रेम आहे. एवढा या ठिकाणी माझा सन्मान तुम्ही केला, माझा सत्कार केला. खरं म्हणजे शासकीय माणसाचा सत्कार करू नये असा शासन निर्णय आहे. कारण हे सगळं करण्यासाठी मला पगार मिळतो. म्हणजे मी तुमच्यासमोर फुकट उभा नाही आहे. सांगायचं तात्पर्य म्हणजे ही माझी ड्युटीज आहे. तरी पण तो बाजूचा सगळा प्रोटोकॉल बाजूला ठेवून आपण सर्व मंडळींनी माझा सत्कार केला, माझा सन्मान केला. याबद्दल मी त्यांच्या आभार न मानता पुन्हा ऋणातच राहू इच्छितो. आणि या ठिकाणी माझं मतही या ठिकाणी व्यक्त करण्याची मला जी संधी मिळाली, विशेष करून विद्यार्थ्यांसमोर, तर मी या विद्यार्थ्यांचंही खूप कौतुक करतो. आणि एक तुमच्याकडून छोटीशी आणि माफक अपेक्षा करतो की जीवनामध्ये आजच्या दिवसानंतर माझ्या विचारामध्ये, माझ्या राहणीसहाणीमध्ये, माझ्या विचारसरणीमध्ये, माझ्या वागण्यामध्ये वैज्ञानिक फरक नक्कीच पडेल. एवढी जर फक्त तुमच्याकडून एक माफक अपेक्षा करतो आणि या ठिकाणी थांबतो. पुनश्च एकदा सर्वांचे खूप खूप आभार व्यक्त करतो आणि पुन्हा या व्यासपीठावर संधी दिली याकरिता सगळ्यांचे विशेष आभार व्यक्त करून या ठिकाणी थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय विज्ञान. थँक्यू. Thank you so much, respected sir, for your inspiring and encouraging words. It is now my privilege to invite our respected principal sir to deliver and share their vision and valuable insight with us. Give them a huge round of applause. मुद्दामून थोडा प्रोटोकॉल बाजूला ठेवून जे आजचे प्रमुख वक्ते आहे यांना टाइम भेटायला पाहिजे आणि म्हणून मग आणि माझ्या भाषणामधला जो सारांश राहील तो त्यांनी उचलला पाहिजे. म्हणून मग मी आधी बोलाले उभा आहे. राजमाता राष्ट्रमाता जिजाऊ, यशवंत, कीर्तिवंत, दयावंत, सामर्थ्यवंत, निष्ठावंत जाणता राजा छत्रपती शिवाजी महाराज यांना मानाचा मुजरा करतो. श्री शिवाजी शिक्षण संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर पंजाबराव फाटके भाऊसाहेब देशमुख, मातोश्री विमलाताई देशमुख, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांना विनम्र अभिवादन करतो. नॅशनल सायन्स डे 2026च्या निमित्त व्यासपीठावर उपस्थित जे प्रमुख मार्गदर्शक जे आहे, जे आपल्याला लाभलेले आहे, माननीय डॉक्टर YB कटपटाल सर, जे डीन आहे रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट, विश्वेश्वरय्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट नागपूर. गेस्ट ऑफ ऑनर मध्ये डॉक्टर अवसरे सर, राजकुमार अवसरे सर, डायरेक्टर सायन्स एज्युकेशन सेंटर रविनगर नागपूर. व्यासपीठावर उपस्थित जोगले सर, RY देशमुख सर, RA देशमुख मॅडम, गुंजाटे सर, IQC कोऑर्डिनेटर हलदार सर, कन्व्हेनर डॉक्टर रुपाली पाटील भगत मॅडम. या सभागृहामध्ये उपस्थित महाविद्यालयातील ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्राध्यापक वर्ग, शिक्षकेतर कर्मचारी आणि विद्यार्थी मित्रांनो, खरं म्हणजे तुम्ही आज भाग्यवान आहे. कारण आपलं महाविद्यालय हे विज्ञान महाविद्यालय आहे आणि विज्ञान महाविद्यालय असल्यामुळं विज्ञानाचा विद्यार्थी हा कसा असतो मी न सांगितलेलं बरं. आणि तुम्हाला एक चांगली या निमित्त संधी उपलब्ध झालेली आहे या वर्षीपासून. आणि त्यातही माझी अशी अपेक्षा आहे की आपलं महाविद्यालय शिवाजी शिक्षण संस्थेमध्ये या माध्यमामध्ये टॉपला राहिले पाहिजे. कोणती गोष्ट जे मी तुम्हाला आता सांगणार आहे. महाविद्यालयातील प्राध्यापक असो की महाविद्यालयातील विद्यार्थी असो, एक 8-15 दिवसापूर्वी शिवाजी शिक्षण संस्थेने मान्य अध्यक्ष आणि संपूर्ण पदाधिकारी
यांनी असा निर्णय घेतला की शिवाजी शिक्षण संस्थेचं इनोव्हेशन सेंटर जे आहे ते तयार व्हायला पाहिजे. तसं वर्षभरापासून काम सुरू होतं, ज्यामध्ये मी एक फक्त त्याचा मेंबर आहे. आणि मग त्या उद्घाटनाला सर जे आहे ते तिथं आले होते. आणि मग सरचा बायोडाटा बघितल्यानंतर आणि एक साधा सिंपल माणूस जे आपण म्हणतो हॅव्हिंग द ग्रेट अचिव्हमेंट इन द लाईफ, त्यांचे पेटंट, त्यांचे ते रिसर्च पेपर, त्यांचे जे प्रोजेक्ट, हाऊ द स्टुडंट अँड द स्टाफ दे आर गेटिंग द फंड फ्रॉम द NGOs अँड द गव्हर्नमेंट ऑल्सो. आणि मग हा हेतू पकडून शिवाजी शिक्षण संस्थेमध्ये एक सेंटर तयार झालं, ज्याचं मी हे मीटिंग मध्ये सांगणार होतो. बरेचसे प्राध्यापक विद्यार्थी एक्झाम मध्ये होते, प्राध्यापक व्हॅल्युएशन टॅब्युलेशन जे आहे यामध्ये ऑनलाईन मार्कामध्ये कालपर्यंत एंगेज होते. आणि म्हटलं बा आता हे सांगावं कसं, अनायसे आज सोन्याचा दिवस जो आहे तो आला. यामध्ये कोणीच मागं राहिले पाहिजे. तुम्हाला प्रत्येकाला प्रूव्ह करून द्यायचं आहे की आम्ही विज्ञान महाविद्यालय काँग्रेसनगर नागपूरचे प्राध्यापक आहे आणि विद्यार्थी आहे. नाही तर मग सांगितलं नाही असं ते व्हायला नको. माझा तर रोल कायच्यातच नाहीये. ओनली आय हॅव टू अवेअर यू हाऊ यू हॅव टू पार्टिसिपेट बिंग द स्टुडंट अँड द फॅकल्टी ऑफ द सायन्स अँड होप दॅट यू आर becoming the topmost position in शिवाजी एज्युकेशन सोसायटी. नाही तर मग फक्त सांगून राहिले कुठं राहता, नागपुरात राहतो, सोनं लागलं असं काहीच कामाचं नाहीये. आमचं लोखंड कामाचं आहे, ज्याच्यामध्ये स्ट्रेंथ आहे, इलॅस्टिसिटी आहे, रिजिडिटी आहे. लक्षात. तर त्या निमित्त आणि मग सर तिथं सेंटरचं नाव होतं VG राईस सेंटर. VG राईस म्हणजे काय, वसंतराव गुलरकरी जे शिवाजी शिक्षण संस्थेमध्ये आजीवन सभासद होते, जे डॉक्टर पंजाबराव देशमुख पॉलिटेक्निक कॉलेजला प्राध्यापक होते, ते वारले. आणि मग त्यांचा जो मुलगा जो होता मान्य श्री प्रशांत गुलरकरी, हे पर्सिस्टंट कंपनीमध्ये व्हाईस प्रेसिडेंट होते पुण्याला. आणि मग वडिलांच्या नावानं काहीतरी करायला पाहिजे हा दृष्टिकोन त्यांनी घेरून या पंजाबराव देशमुख पॉलिटेक्निक मध्ये एक इनोव्हेशन सेंटर जे आहे ते तयार केलं, ज्याचं नाव VG राईस असं ठेवलं. RISE. R म्हणजे रिसर्च, I म्हणजे इनोव्हेशन, S म्हणजे स्किल आणि E म्हणजे एंटरप्रिनरशिप. आणि ह्या चार, आणि त्यांनी मग त्यासाठी 1 करोड रुपये दिला. संस्थेने त्याच्यामध्ये 4 करोड रुपये टाकले आणि 5 करोडचं इनोव्हेशन सेंटर जे आहे हे तयार झालं, ज्या माध्यमातून पूर्ण शिवाजी शिक्षण मध्ये विद्यार्थी असो, प्राध्यापक असो, प्राचार्य असो, कोणी असो, प्रत्येकाचं जे या RISEच्या संदर्भामध्ये रिसर्च असेल तिथं जाईल, आय असेल, इनोव्हेशन असेल तिथं जाईल, स्किल जर असेल तिथं जाईल, आणि एंटरप्रिनरशिप जे होतं त्या सेंटरच्या माध्यमातून चालेल. आणि याचं पूर्ण कंट्रोलिंग जे आहे हे शिवाजी शिक्षण संस्थेच्या अंडरमध्ये राहील. आणि याला फंडिंग जे आहे काही CSR फंड कंपनी जे आहे ते पण देणार आहे. आणि आम्हाला असं आव्हान केलं होतं की जसं मान्य अध्यक्षांनी असं सांगितलं, मी उरकुडे मॅडमला पण सांगितलं होतं की आपले माजी विद्यार्थी किती आहे. मॅडम म्हणे थोटे सरली विचारतो आणि मग सांगतो. आपण पोर्टल तयार केलेलं आहे, आपण ऍप तयार केलेलं आहे. तर त्याच्यामध्ये विद्यार्थी माझ्या लक्षात आलं किंवा रजिस्टर करा विदाउट गिव्हिंग एनी फंड ऑर मनी. रजिस्टर करा असं आपण म्हणतो, पण कोणी एवढं सिरियसली त्याच्यामध्ये घेत नाही. आणि मग सांगितलं गेलं की पूर्ण शिवाजी शिक्षण संस्थेमध्ये आतापर्यंत 1 करोडच्या वर विद्यार्थी आहे. आणि 1 करोडच्या वर जर विद्यार्थी असेल आणि प्रत्येकाने 100 रुपये जर समजा दिले, 100 रुपये कोणी देते, पावती मागत नाही. आणि मग असं जर समजा असलं 1 करोडच्या वर जर विद्यार्थी आहे आतापर्यंत शिवाजी शिक्षण संस्थेमधले, आणि प्रत्येकाने 100 रुपये या VG राईस सेंटरला जर दिले, तर ज्या 5 करोडचं सेंटर जे आहे त्याच्यामध्ये कितीतरी करोडची भर पडून ते सेंटर जे आहे एक चांगलं
नावारूपास येऊ शकतं, ज्या माध्यमातून प्राध्यापक आणि विद्यार्थी यांना शिवाजी शिक्षण संस्थेमधला कुठचाही विद्यार्थी असो, कुठलाही प्राध्यापक असो, तो गावातला असो की शहरातला असो, या माध्यमातून त्यांना पूर्ण सुविधा जी आहे ती उपलब्ध होईल. आणि म्हणून या सुविधेचा तुम्ही प्राध्यापक आणि विद्यार्थ्यांनी पुरेपूर फायदा घ्यावा, यासाठी या माध्यमातून व्यासपीठावरून जे आहे हे मी तुम्हाला गोष्ट सांगितली. आणि त्यामध्ये सरांचा जर विचार केला, VNIT मध्ये सर जरी सिव्हिल इंजिनिअरिंगचे असले तरी इनोव्हेशन आपण कशाला म्हणतो, सरच्या व्याख्यानातून तुमच्या लक्षात येईल. टाकाऊ पासून टिकाऊ आपण असं म्हणतो. इनोव्हेशन म्हणजे काय, खूप म्हणजे त्याला गोष्ट पाहिजे असं नाहीये. सरांचं मी ज्यावेळेस बघितलं, शेप जो असतो सफरचंद आपण ज्याला असं म्हणतो, त्याला वेगवेगळे शेप दिले आणि कन्सल्टन्सी तयार केली. हॉटेलमध्ये डिश ठेवली, म्हणजे जे आपण सॉफ्ट ड्रिंक आपण जे म्हणतो, आणि त्या शेपच्या याच्यामध्ये ठेवल्यानंतर त्या ज्यांनी बनवलं त्याला पैसे जे आहे कन्सल्टन्सीच्या माध्यमातून पैसे जे आहे ते उपलब्ध झाले. म्हणजे अशी आयडिया आपण ज्याला असं म्हणतो, तर त्या माध्यमातून जे आहे. आणि मग सरांचं सेंटर ज्यावेळेस बघितलं, सरांचा बायोडाटा अजून वाचला नाही, जर तुम्ही बघाल ना तर तुमच्या लक्षात येईल. आणि मग सरांचं सेंटर VNIT मध्ये पण आहे, ज्या सेंटरमध्ये 50 लाखचा फंड सध्या आहे, जे विद्यार्थ्यांना जे इनोव्हेशन स्किलिंगच्या माध्यमापासून, आणि कमीत कमी सरच्या हाती आहे 50,000. तर सर तर त्या विद्यार्थ्यांना स्किल जर असेल किंवा इनोव्हेशन जर असेल तर सर तसेच त्याला 50,000 देऊन त्याची आयडिया जी आहे हे पुढे नेऊ शकतं. जसं इनोव्हेशन सेंटर आपण जर बघितले, भारतामध्ये 10 सेंटर आहे, त्याच्यातलं सगळ्यात मोठं सेंटर ज्याला अटल इनोव्हेशन सेंटर बारामतीला आहे, एक साताऱ्याला पण आहे. आणि हे सेंटर तुम्ही जर बघितलं, आणि आता आपल्या शिवाजी शिक्षण संस्थेमध्ये इनोव्हेशन सेंटर तयार झालेलं आहे, ज्याचं उद्घाटन वगैरे सगळं झालं, त्याला सर पण त्यानिमित्त कार्यक्रमाला हजर होते. तर इथं आपण जर बघितलं तर CSR फंडच्या माध्यमातून फंड भरपूर आहे. विद्यार्थ्यांची जी इनोव्हेटिव्ह आयडिया असेल त्याला कसं पुढे न्यायचं, डिझाईन जरी असलं, काही असो, म्हणजे फायबर असो, लाकूड असो, प्लास्टिक असो, काही असो, फक्त इनोव्हेशन पाहिजे. तर सगळ्याला मार्ग, आणि तज्ज्ञ पण येणार आहे असंही नाहीये, बाबा तुम्हीच करा असंही नाहीये. तज्ज्ञ पण जे आहे एक चांगलं सेंटर, आणि हा बहुमान आपल्या शिवाजी शिक्षणच्या माध्यमातून, शिक्षण संस्थेच्या माध्यमातून आपल्याला भेटायला पाहिजे, कारण आपण नागपूर मधले आहे, मेट्रो मधले आहे. आणि मग असं जर असेल तर मला सांगा, मग ह्या सगळ्या सुविधा जर भेटत असल्या आणि आपण जर मागे राहिलो तर अध्यक्ष साहेब म्हणणार नाही काय कामाचे तुम्ही नागपूरची, तो गावातलं परवडला ज्याला काही सुविधा नाहीये त्याने इनोव्हेशन केलं, त्या प्राध्यापकाने इनोव्हेशन केलं, आणि इथं सगळ्या सुविधा तुम्हाला दिल्या, सगळं अवेलेबल आहे, सगळ्या गोष्टी आहे. तर मग तुम्ही कुठं पाहिजे, तुम्ही चंद्रावर पाहिजे, तुम्ही नागपुरातही नाही पाहिजे तसे पाहिलं तर या गोष्टीचा तुम्ही भान ठेवून जे जे आपल्याला घेता येईल या माध्यमातून, या सायन्स डेच्या माध्यमातून, मी सगळे प्राध्यापक आणि विद्यार्थ्यांकडून जे आहे ती अपेक्षा व्यक्त करतो. नवीन सॉफ्टवेअर जे आहे ते तयार केलं, जे स्टेट गव्हर्नमेंट आणि सेंट्रल गव्हर्नमेंट जे आहे, मला वाटतं सर गुलालकरी सरांनी ते की तुम्ही केलं होतं सॉफ्टवेअर, गुलालकरी सरांनी तयार केलं होतं की स्टेट गव्हर्नमेंट आणि सेंट्रल गव्हर्नमेंट ऑफिसवाले हे सॉफ्टवेअर वापरतात, ज्यांना 10,000 करोडच्या वर पैसे भेटते. नुसतं सॉफ्टवेअर तयार केलेलं आहे. सॉफ्टवेअर मध्ये पण तुम्हाला इनोव्हेशन करता येते, जे कॉम्प्युटरवाले असेल त्याच्या सॉफ्टवेअर मध्ये पण तुम्हाला इनोव्हेशन जे आहे ते करता येतं. लक्षात. तर असं ते सगळं जे आहे. आता विद्यार्थी होता बायोटेकचा, त्यांनी रांगोळी काढली, रांगोळीमध्ये पहिलं संताजी मध्ये आणि जवाहरलाल नेहरू मध्ये त्यांनी पारितोषिक घेतलं. आपण जर म्हटलं रांगोळी काय इनोव्हेशन, रांगोळीमध्ये पण इनोव्हेशन असते. मी तर त्याला काल भेटलो, त्याला म्हटलं तुझा मला तू नंबर दे, आणि जिथं जिथं प्रोग्राम राहील मी तू हेच सांगतो बघ, याले तुम्ही बोलवत जा. कन्सल्टन्सी पण होतं, प्रोजेक्ट पण जे आहे समजा तयार होतं. म्हणजे या माध्यमातून जे आहे त्याच्या गोष्टीला जो वाव जो आहे तो भेटत. याच्यानंतर
आता सर तर तुम्हाला मार्गदर्शन करल, हा तुम्हाला गोल्डन चान्स आहे विद्यार्थी आणि शिक्षकांसाठी. सरांचं किंवा हे व्याख्यान संपल्यानंतर मीटिंग हॉलमध्ये ठरलेल्या लोकांची मीटिंग आहे. त्याच्यात इनोव्हेशनसाठी तुम्ही काय करायला पाहिजे सर तुम्हाला त्या मीटिंग मध्ये सांगतील. आणि कसा एमओयू जो आहे तुम्हाला तयार करायचा आहे, हाऊ यू आर गेटिंग द फंड इन द फॉर्म ऑफ इनोव्हेशन, स्किलिंग, एंटरप्रेन्योरशिप अँड रिसर्च प्रोजेक्ट आल्सो. त्यामध्ये स्टॅटिस्टिक्स डिपार्टमेंटचे विभाग प्रमुख यांनी तिथे यायचं आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉम्प्युटर सायन्स आणि मॅथमॅटिक्स हे जे नावं मी ज्यांचे घेतलेले आहेत त्या विभाग प्रमुखांनी हा कार्यक्रम संपल्यानंतर मीटिंग हॉलमध्ये येऊन तुम्हाला कोणत्या संधी आहे हे तुम्हाला जाणून घ्यायचं आहे. आणि मग नंतर तुम्हाला तुमचे विद्यार्थी किंवा मग आपलं जे सेंटरच्या माध्यमातून जे आहे ते तुम्हाला ते करायचं आहे. अशी या निमित्त मी सगळ्यांना विनंती करतो. या नॅशनल सायन्स डे 26च्या सगळ्यांना शुभेच्छा देतो. आणि शुभेच्छा देत असताना प्राध्यापक आणि विद्यार्थ्यांकडून अशी अपेक्षा व्यक्त करतो, या सायन्स डेच्या निमित्तानं 26 आणि आपल्याला सर जे आहे चांगले मार्गदर्शक भेटलेले आहे, तर त्याचा पुरेपूर फायदा तुम्ही घ्यावं. प्रत्येक जण विद्यार्थी कुठल्याही फॅकल्टी म्हणजे क्लासमधला असो, कोणत्याही मेजर सब्जेक्टचा असो, त्यांनी तो पुरेपूर फायदा घ्यावा. जसं अवसारे सरने सांगितलं की आता तुम्ही इथं आहे, एकदा तुम्ही महाविद्यालय सोडलं की तुम्हाला कोणीच विचारत नाही, घरचे विचारत नाही, तर दारचे कुठून विचारणार आहे. महाविद्यालय तर दूरच राहिलं. तर ते तुम्हाला स्वतःला इथं जोपर्यंत तुम्ही आहे हे तुम्हाला प्रूव्ह करून द्यायचं आहे की हाऊ आय एम अँड हाऊ आय एम द स्टुडंट ऑफ द शिवाजी सायन्स कॉलेज अँड व्हॉट इज द रोल ऑफ द शिवाजी सायन्स कॉलेज इन द नागपूर सिटी. हे तुम्हाला आणि प्राध्यापकांना पण प्रूव्ह करून द्यायचं आहे, व आपण शिवाजी सायन्स कॉलेजचे प्राध्यापक आहोत. म्हणजे दुसऱ्यांनी पण आपल्याला नुसतं ड्रेस घातला म्हणून शिवाजी सायन्सचा विद्यार्थी आहे असं नाही. दुसऱ्यांना पण तुमच्या आचारातून विचारातून लक्षात यायला पाहिजे की खरंच हा शिवाजी सायन्सचा विद्यार्थी आहे असं तुम्हाला. आणि तुम्हाला संधी आलेली आहे या निमित्त. आणि आपल्याला माझा फक्त उद्देश एवढा आहे की या संधीचा फायदा जास्तीत जास्त कसा घेऊन आपण संस्थेमध्ये टॉपला कसं राहू. कारण तिकडे आमची पण कॉम्पिटिशन चालते बरं, कारण तिथे मोठे मोठे लोक आहे. प्रत्येकाला असं वाटते बा आपण कसं पुढे जाईल, म्हणून बा त्या निमित्त बा आपण कसं पुढे जाईल, म्हणून अपेक्षा तुमच्याकडून ती व्यक्त करतो. आणि या सायन्स डेच्या सगळ्यांना शुभेच्छा देतो आणि थांबतो. धन्यवाद. Thank you, respected Principal Sir, for your enlightening and motivating address. Now, I would like to call Ms. Ms. Himani Zadhav to kindly introduce our respected Chief Guest, Dr. Y. Katpadal Sir. Dear audience, when I read the CV, I had my own moment of awe. So when I speak, please hold your hearts. It is a matter of immense pride and honor to welcome our distinguished chief guest, Dr. Yashwant Katpatal Sir, an internationally acclaimed scientist, visionary academician, and pioneer of fields of remote sensing, GIS, water resources, and environmental engineering. Currently serving as Dean and Professor at the prestigious VNIT Nagpur, Yashwant Sir has made remarkable contributions to scientific research, innovation, and academic leadership. With over 305 international research publications, 7 granted patents, and leaderships of 11 major R&D projects worth 255 lakhs, his work has significantly influenced sustainable development and geospatial science in India. A dedicated mentor, he has guided 26 PhD scholars and more than 100 postgraduate researchers, while also serving as a reviver for over 40 international scientific journals. He has delivered 340 plus invited expert lectures,
and represented India at the prestigious global conferences across Greece, USA, Singapore, London, Washington, D.C., and Dubai. Recipient of numerous honors, including the Young Scientist Award, University Gold Medal, and the prestigious Kamakshi Gold Medal. He was invited as the state guest by the Honorable Prime Minister of India. Holding key leadership roles, including head of the civil engineering and associate dean, his vision continues to inspire generations of scientists and innovators. Today, I feel we're truly privileged to learn from the scientist whose journey defines excellence, dedication, and the national pride. And now, the moment we have been eagerly waiting for, it's my honor to invite Dr. Yashwant Katpatal sir to address the audience. Sir, we humbly request you to grace the podium and inspire us with your words. So very good afternoon to all of you. Especially students, I am here to talk to you actually, all the students. लंच में बहुत समय नहीं बचा है ना अभी, तो छोटा बोलूं कि बड़ा बोलूं? छोटा? Okay. So honorable principal sir, the guest of honor, the other teachers who are there in this institute, who are on the dais, and dear students. एक गोष्ट तर माझ्या लक्षात आली आहे की शिवाजी संस्थानचे जितकेही निगडित लोक आहेत ते सगळे चांगले वक्ता आहेत. They speak very well. I have experienced this thing at many platforms, and I was listening to the गीत, the संस्थान गीत, जिसमें ये कहा गया है कि कृपया करोड़ों लोगों का प्रणाम स्वीकार करिए. आपकी एक लाइन है उसमें. ओके, सच्ची में करोड़ों लोगों का प्रणाम स्वीकार करें तो वो करोड़ लोग एक्चुअली इसी संस्था ने प्रोड्यूस किए हुए लोग हैं. मतलब वो अक्षरशः वो लाइन मैच होती है कि शिवाजी संस्था ने 1 करोड़ लोग ऑलरेडी प्रोड्यूस किए, उन्होंने यहाँ पर तैयार किए लोगों को. इतनी बड़ी संस्था में आने का अवसर आपने दिया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. Especially talking to you on a science day, and some basic things, some basic terms we'll try to understand. The world is changing very fast. This I say everywhere. Really, the world is changing very fast, and we have to change ourselves. We have to change ourselves as per the requirements of the changing world. That is very important. And for that, we will have to understand the changes which are happening in the world. That is important. We will have to understand the terms. जो शब्द हैं उन शब्दों को अच्छी तरह समझना पड़ेगा. कई चीजें होती हैं, मतलब बहुत सारी चीजें हम करते हैं. हम कई बार ये बोलते हैं कि हमारे देश में लाखों इंजीनियर हम प्रोड्यूस करते हैं जो अलग अलग ब्रांचेस के अंदर हैं. इस कंट्री में बहुत इंटेलिजेंट लोग प्रोड्यूस होते हैं, बहुत सारे लोग जिनके पास अच्छे संस्थानों की डिग्री होती है. हम आगे बढ़ रहे हैं एज ए कंट्री, हम धीरे धीरे वर्ल्ड लीडर बन रहे हैं, लेकिन अभी जर्नी पूरी नहीं हुई है. अभी बहुत कुछ हमारे इंटरनल प्रॉब्लम्स ही इतने बड़े बड़े हैं कि उनको हमको सॉल्व करना है. सबसे पहले देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स. अब आप देखेंगे कि टीवी के डिबेट पे कई कुछ प्रॉब्लम बताए जाते हैं, लेकिन हमारे प्रॉब्लम उनसे कहीं ज्यादा है. हमारे यूथ को उनके हिसाब से एक एनवायरनमेंट देना सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी. कौन से टर्म्स हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? क्यों हम अभी भी वर्ल्ड के इंटरनेशनल रैंकिंग में इंडियन इंस्टीट्यूट्स अभी भी क्यों नहीं दिखती हैं? अगर इतने सारे लाखों इंजीनियर हम प्रोड्यूस करते हैं तो हमारी रैंकिंग वर्ल्ड में अभी भी 1000 के ऊपर क्यों है? Even IITs also struggle to find their place in the world ranking. When we are preparing for NIRF at our institute, हम 40 के आसपास हैं, हम 27 तक गए थे. एक साल मैं भी था. I was associate dean of ranking at VNIT.
तो हम 42 थे और 2 साल के मेहनत के बाद हम 27 हो गए थे, 27 पहुंचे। लेकिन बाद में मुझे लगा कि ये तो हमारी खुद की रैंकिंग है, इंडिया की रैंकिंग है, हम इस रैंकिंग में आने के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन अगर हम अच्छा बनने की कोशिश करेंगे तो अपने आप हर रैंकिंग में कहीं ना कहीं हम दिख जाएंगे। और उसके बाद चेंजेस जो शुरू हुए उसमें सारा फोकस इज ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को कैपेबल बनाना। दिस इज द मेन थिंग। इफ स्टूडेंट्स आर कैपेबल, they will find ways for themselves. They will. Now, what do you mean by this capability? What is this? So let us understand few words in very simple language, and then I will give you example. Now, as rightly said, the theme for Science Day this year is youth and sustainable development. Okay, youth and sustainable development. Youth, we know it is there all around us. Not only the age which decides the youth, the passion decides who is youth. The passion can be in anybody. It can be in me, it can be in a 60 years person, it can be in a 70 years person. It can be in our leaders who are more than 75 years, but they are young because they still think about making this country an energetic, let's say, spot in the world. So youth and sustainable development. सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये भी एक बज़वर्ड है, आज हर आदमी ये यूज करते रहता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या? ये दोनों चीज को एक साथ लाना, इसके लिए हमको समझाना पड़ेगा हमारे यूथ को कि ऑब्जेक्टिव ऑफ द होल डेवलपमेंट क्या है। व्हाट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट? हम डेवलपमेंट की बात करते रहते हैं हमेशा, लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव है क्या? हर व्यक्ति इसकी अलग डेफिनेशन देता है। कुछ आपको लगेगा, आपसे मैं पूछूंगा तो आप बोलेंगे डेवलपमेंट का मतलब एक अच्छे पैकेज की तरफ आगे बढ़ना जो हमारे को मिलेगा, एक अच्छी जगह नौकरी मिलना, एक जॉब मिलना। कुछ लोग बोलेंगे मैं कुछ क्रिएट कर सकूं अच्छा अपने लिए, समाज के लिए, देश के लिए, वो डेवलपमेंट है। लेकिन हमने अभी भी पूरी तरह से इस डेवलपमेंट शब्द की परिभाषा पूरी तरह समझ नहीं ली कि कहां पहुंचना है, व्हाट इज द डेस्टिनेशन, वेयर टू रीच, what is the ultimate objective, kahan jana. Okay, so we will understand that also, but let us say the first slide please. Okay, isse change ho jata hai, kaun sa wala button hai wahan, right? Yeah. So what is science? You will get this definition in every book. Your teachers will tell what is science. Okay, it is knowledge, it is information, everything contained, but the science is not contained within the books. It is all around us. हमारे चारों तरफ विज्ञान फैला हुआ है, विज्ञान के अंदर हम हैं, हर चीज में विज्ञान है। और विज्ञान सिर्फ एक शब्द नहीं है जो सिर्फ किसी ब्रांच या किसी पद्धति को निरूपित करता हो। विज्ञान जो है, इट इज अ वे ऑफ लाइफ, एंड दैट्स व्हाई मैं सभी विद्यार्थियों से अपील करता हूं कि विज्ञान तो ठीक है, आप विज्ञान के विद्यार्थी हैं, लेकिन आपको हर चीज साइंटिफिक बनाना है। सक्सेसफुल वही होगी, सस्टेनेबल वही होगी जो साइंटिफिक होगी। सस्टेनेबल यानी जो चिरकाल तक रहने वाली, समपोषित। समपोषित इज द वर्ड टू एक्सप्लेन द वर्ड सस्टेनेबल। समथिंग विच विल स्टे, समथिंग विच विल बी non-erodable, that is sustainable, which will be supplying to us continuously in the same quantity, that is sustainable. Sustainable होने के लिए उसका साइंटिफिक होना जरूरी है, चाहे वो मैनेजमेंट हो किसी कॉलेज का, चाहे वो मैनेजमेंट हो किसी फैक्ट्री का या समाज का या अर्बन डेवलपमेंट हो, कोई भी चीज हो, साइंटिफिक नहीं होगी तब तक सस्टेनेबल नहीं होगी। What is this scientific which is attached with sustainability? Let us understand. For this, we will have to move away from this definition, which only talks about a process. Sorry. Okay. Science is the search for truth. It is the truth. Okay. Science कभी truth से इधर उधर नहीं होती, ये हमेशा सत्य रहती। It means what? आपका कोई साइंटिफिक लॉ है तो हमेशा वो
लॉ हमेशा उसी चीज को एक्सप्लेन करेगा और वो चीज सही होगी किसी भी कंडीशन में। या उल्टा कहें तो जब कोई किसी कंडीशन में कोई सत्य होता है तब हम उसको साइंस कहने लगते हैं। ओके, कोई लॉ जो होता है। और दूसरी डेफिनेशन देखें जो हमको स्पिरिचुअली आती है, तो साइंस इज सत्य चित आनंद, सच्चिदानंद जिसको हम बोलते हैं। सत मतलब ट्रुथ, चित मतलब लाइफ, and anand means when both the two terms like satya and chit, that is the passion or the life, जब ये दोनों सही जगह पे होंगे तो वो क्या प्रोड्यूस करेंगे? आनंद। ओके, एंड दैट आनंद इज एक्चुअली द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी डेवलपमेंट। ओके, दैट इज द बेसिक थिंग। उस आनंद मतलब जिसको हम अगर दूसरी भाषा में बोले तो क्वालिटी ऑफ लाइफ, जिसके लिए हम सारा कुछ करते हैं। एक व्यक्ति के जीवन में एक सुंदर सुंदर जीवन को उभारने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं डेवलपमेंट। सारा साइंस, सारी टेक्नोलॉजी इसी की शोध में लगी रहती है। हम रोज साइंस को किसी न किसी स्वरूप में अप्लाई करते रहते हैं ताकि हमारा जीवन आनंद से भरपूर हो, आपका भी हमारा भी। और वो आनंद सिर्फ एक अच्छे पैकेज से नहीं आने वाला। ओके, व्हाट इज रिसर्च? साइंस रिसर्च की तरफ ले जाता है। रिसर्च मतलब किसी चीज को देखना, किसी चीज को समझने की कोशिश करना, किसी चीज को ऑब्जर्व करना, उसके अंदर के प्रक्रिया को समझने की कोशिश करना। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस or the truth which is there within certain process or material. Understand that. That will bring the relationships which are defined within the science to the fore. That is the basic thing. This research, it comes from the observation. I will come to that. Now everything starts with an idea. एक आइडिया से सारी चीजें शुरू होती है। आइडिया कब आता है? जब आप इंफॉर्मेशन को अच्छी तरह समझ लेते हैं तब आइडिया आता है। जब आपके पास वस्तुनिष्ठ इंफॉर्मेशन, जानकारी आपके पास आ जाती है तब आप उस जानकारी को मनन करते हुए, उसके ऊपर विचार करते हुए जब आगे बढ़ते हैं तो एक आइडिया आता है, एक विचार आता है। और इस विचार को हम क्रिएशन बोलते हैं, क्रिएशन या इनोवेशन बोलते हैं। इनोवेशन एंड क्रिएशन। नाउ इनोवेशन एंड क्रिएशन इज समथिंग when we add some value to the existing science in terms of its utilization, in terms of its use. That is the basic thing. हम उसका किसी भी पैराडाइम का, किसी हाइपोथेसिस का या किसी भी विचार का, साइंटिफिक रिलेशनशिप का जब उपयोग करने की स्थिति में आते हैं तो हम क्रिएटिव हो जाते हैं। क्रिएटिव एंड इनोवेटिव। इनोवेटिव जब उस क्रिएशन को हम एक नई दिशा देते हैं तो उसको हम इनोवेशन बोलने लगते हैं। बहुत सिंपल है। Things are very simple. But this will happen only when we have understood the science very, very correctly. Okay. Now some people can be creative. मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूं यहां पर। I am just giving an example that how you can be creative. You can be creative in a number of ways, as sir said here. देशमुख सर ने बताया कि क्रिएटिव आप हो सकते हैं, बहुत तरीके से हो सकते हैं। क्रिएटिव ऐसे भी हो सकते हैं। और क्रिएशन, जैसे सर ने बताया कि विज्ञान में कभी क्रिएशन खत्म नहीं होता है। देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर क्रिएशन, देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर इनोवेशन, ऑलवेज स्कोप फॉर समथिंग, एडिंग समथिंग न्यू। ओके, सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स इन विच यू कैन बी क्रिएटिव, यू कैन बी इनोवेटिव। ओके, आपका विचार, आइडिया, जिसको अभी अब भूले नहीं है, आइडिया से शुरू हुआ है सब कुछ। आइडिया आपको यहां तक लेके आएगा और इसके आगे भी लेके जाएगा। और अल्टीमेटली एक आइडिया जब कुछ फायदा जनरेट करने लगता है तो अब हम यहां पर आते हैं इनोवेशन के अलग स्टेज के ऊपर, जहां पर हम कहते हैं कि नाउ द आइडिया इज गोइंग टू प्रोफेशनली बी यूटिलाइज्ड टू जनरेट सम प्रॉफिट, टू जनरेट समथिंग व्हिच कैन जनरेट even the employment to the youth or even employment or anything to the particular organization. So this is what is the today's era, जहां हम बात कर रहे हैं कि रिसर्च सिर्फ तथ्यों को जनरेट करने के लिए नहीं, फैक्ट्स को जनरेट करने के लिए नहीं होगा, बट ये उपयोगिता को देखने के लिए, विजुलाइज करने के लिए, उसको ग्राउंड पे लाने के लिए होगा।
this is what is the stage in today's last 5 years, where the whole world actually is oriented itself towards the idea, means idea to invoice, not idea to innovation. Now we are moving to idea to invoice. What is invoice? Invoice means when we start getting value in terms of money of something which we have done. So now there is a jump from only idea to research. From here, we are moving to idea to innovation and invoice. Invoice जहां पे आप देखते हैं कि आज के बहुत सारे यूथ अपने ऊपर भरोसा करके, अपने नॉलेज के ऊपर भरोसा करके, अपनी कैपेबिलिटीज के ऊपर भरोसा करके वो बोलते हैं कि मैं एक विचार को एक गंतव्य तक लेके जाऊंगा, डेस्टिनेशन तक लेके जाऊंगा, मैं एक स्टार्टअप बनाऊंगा और इस स्टार्टअप में कोई लिमिट नहीं है कि मैं कहां तक जा सकता हूं. एक छोटी सी आइडिया करोड़ों रुपए के व्यापार तक बहुत कम समय में, 2-3 साल के समय में पहुंची है. ऐसे सैकड़ों उदाहरण इसी देश में. So many. Okay. Now we are coming into the list of innovation and the startups in this country, where we are now we're bridging the gap between China and US and European countries, and now India finds itself in the list at the top, slowly. Now, how this can be done at your age, where you don't study only for clearing the exams. Okay, don't do that. आपके जो आपकी मार्कशीट होती है उसको आजकल कम लोग देखते हैं, अनफॉर्चुनेटली. ओके, ये सिर्फ एक बेंचमार्क होता है कि आपने कहां तक किया है. इसको कोई देखता नहीं है आजकल, क्योंकि लोग आपकी कैपेबिलिटी को देखना चाहते हैं. आप एक कागज का टुकड़ा आपकी कैपेबिलिटी को नहीं पूरी तरह से रिफ्लेक्ट कर सकता. अभी लोग फाइल्स नहीं देखते. एक जमाना था जब इंटरव्यू के लिए फाइल्स लेके जाते थे. आज आपका विचार, आपकी कैपेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ योर थिंकिंग, व्हाट इज योर कैपेबिलिटी टू प्रोवाइड सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स, हाउ इनोवेटिव यू आर इन योर थिंकिंग. दीज आर द मेन थिंग्स which the people are trying to see. And even if today, even the jobs are being there in terms of your qualifications, but believe me, in coming 5 years, it will be completely on the capability aspects. Completely, 5 years. And hence, you need to go to the industry. आप internship करने जाइए, 1 महीने की internship समर में करिए, practical knowledge लीजिए, skill लीजिए, capable बनिए, और उसके बाद आप देखेंगे you find yourself in a different position to actually face and tell to the world what you are, with what capabilities you are. That is the basic thing. I said that observation is important to become capable in terms of thinking something new. Your observation capability should be very good. Observe. इसको हम साइंटिफिक रिसर्च की भाषा में बोलते हैं कि हम तथ्यों को एनालाइज करके उनके बीच का गैप ढूंढने की कोशिश करते हैं या किसी बेसिक चीज में जाने की कोशिश करते हैं. साइंटिफिकली ये सारी प्रोसेस होती है जब आप रिसर्च करते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत बचपन से ही हो जाती है. बहुत जब छोटे होते हैं तभी से हमारी कैपेबिलिटी बनना शुरू हो जाती है. कुछ बच्चे बहुत ध्यान से बहुत सारी चीजों को छोटपन से देखना शुरू करते हैं. उनके ध्यान में आता है कि ये 2 चीजें अलग क्यों हैं, ये 2 चीजें एक जैसी हैं तो लेकिन इनका अलग अलग परिस्थितियों में उपयोग क्यों होता है. ये सारी चीजें बचपन से करते हैं, लेकिन ये किसी भी समय शुरू की जा सकती है. और जब आइडियाज आने शुरू होते हैं तो हम इन आइडियाज को कंसोलिडेट करते हैं. इसका मतलब एक स्टेज है जहां पर आइडिया को प्रोडक्ट तक ले जाने की अलग अलग स्टेजेस में हम अंदर आ जाते हैं. सो वी कम into the process whereby now idea goes into product, and there has to be some scientific process again whereby this idea can be converted to the product. इसको लोगों को तो आदत है, वो हर चीज को प्रोसेस को टर्म्स दे देते हैं. लोगों ने इसको TRL दे दिया कि TRL 1, 2, 3, 4, 5 and 9 level. Now they have also designated that जब आपकी आइडिया पूरी तरह से साइंटिफिकली प्रूव हो जाती है, जब आपका प्रोडक्ट पूरी तरह से कंसेप्चुअलाइज हो जाता है, जब पूरी तरह से काम करने लायक हो जाता है, तब उसको
अब आप लाइफ के अंदर पुश कर सकते हैं प्रोडक्ट को, उसकी डिमांड को टेस्ट कर सकते हैं और उस डिमांड को मनी में कन्वर्ट होते देख सकते हैं. Now they say that now this is the stage which is, let's say, TRL 9. Now when your product which has been patented, which has been on your own name, credited to your name, now you can push it into the world as a product. Now this product will now require many other things, the supports which are there, supports in the form of some environment which we call incubation, जहां पर आपको जैसे बचपन में आपको एक इंक्यूबेशन में रखा जाता है. पूरे आपकी स्कूलिंग क्या होती है, स्कूलिंग भी एक तरह का इंक्यूबेशन है जहां आपको कैपेबल बनाया जाता है. वैसे ही इंडस्ट्री में जाने से पहले आपको सक्षम बनाने के लिए एक जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं इंक्यूबेशन. इस इंक्यूबेशन में आपको टेक्निकल नॉलेज, रिफाइनमेंट्स, करेक्शंस, मॉडिफिकेशंस, ऑगमेंटेशंस, ये सारी चीजों की जरूरत पड़ती है. और इसके अलावा आपको पैसे की सपोर्ट की भी जरूरत पड़ती है. अब इसको हम कह सकते हैं ये सारी चीजें जिसको एक्सप्लेन किया गया है, द इनोवेशन प्रोसेस, जिसमें अलग अलग चीजों को डिफाइन किया गया है, द स्टेजेस को डिफाइन किया गया है. व्हेन द टेक्नोलॉजी एंड द प्रोडक्ट, whole thing flows in one single direction, and finally the stages as I was referring to, the pre-incubation, the incubation, and finally the stage when it sees the day of the life. Okay. इस प्रोसेस में एक बड़ी विचित्र चीज हुई है जो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि पहले कहा जाता था कि जो व्यक्ति पढ़ाई करता है वो सरस्वती पुत्र होता है. ओके. वो कहा जाता था कि दोनों चीज नहीं हो सकती. एक जो प्रकांड विद्वान है वो सरस्वती का उपासक होगा, सरस्वती का उसको वरदान होगा. लेकिन एक दूसरी तरफ होगा, उसको हम लोग बोलते थे लक्ष्मी पुत्र. तो दोनों एक साथ नहीं होते थे. या तो आपके ऊपर सरस्वती प्रसन्न होती थी या आपके ऊपर लक्ष्मी प्रसन्न होती. लेकिन आज के समय में जब आप स्टार्टअप की साइकिल में जाते हैं तो आपको दोनों चाहिए. ओके. आज का जो युग है, आपको इन दोनों को खुश करना होता है, तब जाके आप सक्सेसफुल बनते हैं. सो सरस्वती भी आपकी प्रसन्न होनी चाहिए और लक्ष्मी भी आपकी प्रसन्न होनी चाहिए. लक्ष्मी अलग अलग स्टेजेस में होगी, निश्चित है प्रसन्न होंगी, लेकिन पहले उस लक्ष्मी का इसकी सहायता भी आपको चाहिए. सो इनोवेशन प्रोसेस में इसीलिए फाइनेंशियली सपोर्ट करना शुरू में जरूरी होता है. जहां पर मैं मजाक में कहता हूं कि आपको आइंस्टीन भी बनना पड़ता है और एक मारवाड़ी की तरह भी सोचना पड़ता है जब आपके स्टार्टअप को आपको सक्सेसफुल बनाना होता है. ये दोनों चीज जरूरी है, तब जाके आप सक्सेसफुल होंगे. नाउ कमिंग फ्रॉम the startup thing, which I think many new things are being there are mentors. That's what we do in our institute. हमने कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम शुरू किया जिसमें हमने फंड्स रखे करीब 50 लाख रुपए हर साल के, जो सिर्फ बच्चों को उनके इनोवेशन के लिए हम देते हैं. इसके अलावा हमने 50 लाख रुपए रखे उनके पेटेंट्स के लिए कि वो पेटेंट करेंगे तो हम उनको पूरा पैसा देंगे. इसके अलावा हमने सेंटर्स बनाए हमारे VNIT में. तो उसमें एक सेंटर है जामदार सेंटर, विश्राम जामदार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जिस सेंटर को हमने बनाया करीब 200 करोड़ रुपए की लागत से हमने सेंटर बनाया, जिसमें 15 लैब्स हैं. ये लैब्स अलग अलग एरियाज में हैं, जिसमें आपके IoT से लेके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेके रोबोटिक्स, ये सारी जो है रिवर्स इंजीनियरिंग, ये सारी लैब्स वहां पर हैं जिसमें बच्चे आके ट्रेनिंग लेते हैं सारे इंस्टीट्यूट से. तो आप भी वहां आ सकते हैं. यू कैन कम एंड यू कैन हैव ट्रेनिंग इन दोज लैब्स. सो VNIT has an arrangement that we invite and welcome all the colleges in Vidarbha region to come to our lab, and we have actually entered into different MOUs with all leading organizations in महाराष्ट्र. धीरे धीरे हम इसको बढ़ा रहे हैं, हमारा फुटफॉल बढ़ते जा रहा है और हम बहुत खुश हैं कि हमारी ये लैब न सिर्फ VNIT के बच्चों के काम आ रही है, लेकिन ये विदर्भा के सारे बच्चों के काम आती है. इससे फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि उन बच्चों को जिन्होंने इस लैब में 10 दिन या 5 दिन बिताए हैं,
उनके जॉब सिलेक्शन की स्टैटिस्टिक्स बढ़ गई। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं वो हमको बता रहे हैं कि सर पहले हमारा प्लेसमेंट इतने परसेंट था, अभी इतने परसेंट हो गया, क्योंकि बच्चों की स्किल डेवलप, बच्चों को एक्सपोजर मिला, उनको कुछ टेक्नोलॉजीज के अंदर हैंड्स ऑन मिले, एंड दिस हैंड्स ऑन इज एक्चुअली क्लियरिंग देयर आइडियाज अबाउट the different technological innovations and implications in different areas. This is what is actually happening. So everybody is invited and we can enter into this. Now I am just trying to give one example, okay, which is there. I said how to, now sustainable development is the theme, which is for youth and sustainable. दोनों की theme है. Sustainable development हर जगह जरूरत है, हर जगह इसकी जरूरत होती है, इसको समझना बहुत जरूरी है। मैं आपको सिर्फ एग्जांपल देता हूं कि इस सस्टेनेबिलिटी के नहीं होने के कारण हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स जनरेट होते हैं हर जगह। हमारी इंडस्ट्री वाज एट द बॉटम, ओके, इट वाज इन नेगेटिव ग्रोथ इन लास्ट 10 to 15 years back. We were -3% development in industry, manufacturing. It's a very bad state of affairs in manufacturing. So not only manufacturing, we are facing problems in our urban setups, we are facing problem in our rural setups. Things are improving, but at the same rate, the problems are also increasing. So what should be done? We should be thinking about the sustainability, and this requires of understanding of the science, implication of the science into different areas. Okay. We want change, we want development, and this development calls for infrastructure which we require. We require every inch of land, every drop of water, every bit of oxygen, everything, every bit of vegetation, everything is to be consumed by us, and we will be requiring more of this. So what should be the state in which we will be going, whereby we say that we can be sustainable in our development? Okay. Many species have become extinct. अब मैं थोड़ा लार्जर एस्पेक्ट बता रहा हूं। हमारी जो विजन होती है बड़ी शॉर्ट होती है, हम सिर्फ अगले 50 साल 100 साल की बात करते हैं, लेकिन हमको इसके आगे जाना पड़ेगा। It is not the challenge that we have to provide employment to only the youth which are there. Okay, this should be a sustained process, and we should be actually controlling our development and our pushing ahead into the future with a positive note. That is very important. And here we should be thinking about our sustainability of the planet and our development in our, let's say, industrial activities, everything, technology. So आपको पता होगा कि बहुत सारे ऐसी स्पीशीज थे जिनमें बचपन में हम हाथ में लेके खेला करते थे, अभी नहीं दिखते वो। ऐसी कई चीजें हैं जो धीरे धीरे चेंज होती जा रही है, जिनके बारे में हम नहीं सोच रहे। वी आर नॉट थिंकिंग बिकॉज वी आर कंप्लीटली फोकस इनटू ओनली प्रोवाइडिंग ब्रेड एंड बटर टू अवरसेल्फ। ओके, आज की जनरेशन को डरा दिया गया, बहुत डराया कि आपको इतनी मेहनत या इतना नहीं करेंगे तो आपको रोटी भी नहीं मिलेगी, कंपटीशन इतना हो जाएगा। दिस जनरेट स्ट्रेस। So you see that nature is the most scientific thing. Nature ऐसी चीज है जहां साइंस से के भरोसे ही सब चलता है, लेकिन स्ट्रेस नहीं होता है। There is no stress in the nature unless as a human being we invoke this stress into the system. There is no stress. अगर आप तो देखिए, स्ट्रेस को दूर करने के लिए हम कहीं तो भी जाते हैं नेचर के पास, इसका मतलब नेचर में स्ट्रेस को अब्सॉर्ब करने की ताकत होती है, लेकिन हम ह्यूमन एक्टिविटीज से स्ट्रेस को जनरेट करते हैं। What should be done to ensure this sustainability? मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं आपको, मैं अभी साइंस में नहीं जाता कि ये सब चीजें जो टेक्नोलॉजी है, सेंसिंग है, जो मेरा एरिया है, हाउ दिस प्रोवाइड्स अ मींस टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसको अगर हम यूज करें, इस साइंस को यूज करें, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम इंश्योर कर सकते हैं। मैं इस डिटेल में भी नहीं जाऊंगा, किसी दिन और अगर आप बुलाएंगे तो मैं इस डिटेल में भी चले जाऊंगा। ओके, सो अभी मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं एक एग्जांपल के तौर पे। ओके, एक एग्जांपल है, आप देखेंगे कि सस्टेनेबिलिटी को हम, साइंटिफिक डेवलपमेंट को हम किस तरह से दुर्लक्षित कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। ओके, हमारे सिस्टम में ये चीज हो रही है। बहुत सिंपल है, कोई एनालिसिस नहीं है, सिर्फ मैंने इमेजेस ली हैं
और सिर्फ मैं आपको इमेज दिखा रहा हूँ, सबको पता है सैटेलाइट इमेज, एवरीबडी नोज दैट, ओके। सो वी जस्ट, हमने कोई एनालिसिस नहीं किया अभी, सिर्फ सैटेलाइट इमेजेस हम देख रहे हैं और उससे हमको समझ में आ रहा है कि कुछ तो गलत हो रहा है, व्हाट इज रॉन्ग विच इज गुड, ओके, सिंपल। अब ये मनीष नगर एरिया है ईयर 2000 में, आई थिंक इफ आई कैन रीड इट, हाँ ईयर 2000, राइट, ईयर 2000 में इस तरह का था मनीष नगर, जहां पे नदियां, अगर हम उसको, अगर आप परमिशन दें मैं उसको नदी बोल सकूं तो, लेकिन नदी बची नहीं है वो, राइट, पर ये नदियां अपनी मस्ती में बहती थी तब भी 2000 तक, और निर्मल जल इसमें बहता था, ओके, प्योर वाटर। नाउ नदियां क्यों बनाई जाती हैं? नदियां बनाई जाती है बरसात का एक्स्ट्रा पानी जो आता है वो उससे बह के जाए, जिसको हम बोलते हैं स्टॉर्म वाटर, ओके। So how science is to be used, how our activity has to be scientific. This is just one example. One example, okay. So 2000, then we go which year now? Okay. अभी आप देखिए बदल होना शुरू हो गया है। जो डेवलपमेंट स्ट्रेस जनरेट करता है नेचर के ऊपर, सिर्फ अभी कोई एनालिसिस नहीं, इट इज जस्ट सीइंग द इमेज, आप देखिए चेंज होना शुरू हो गया। देन आफ्टर फ्यू इयर्स the same area changes after few years. अभी आप देखिए नदियों की दिशा को बदलना शुरू कर दिया लोगों ने, ओके, जो नदियां ऐसी बहती थी उनको सीधा कर दिया, 90 डिग्री कर दिया, ओके, 90 डिग्री से मोड़ दिया। Now we will be requiring resources in future also. We will be requiring the resources. We cannot justify that just because we require the resources we can do anything, and more so the things which are going to be dangerous for ourselves in future. It is not good for us as a human race. आगे बढ़ते हैं 2016, okay, then 2020, okay, and then finally अब आप देखिए सिर्फ 20-25 साल में हमने पूरा चेंज कर डाला, ओके, नदियां गायब हो गई इस सीन से। अब आप थोड़ी सी साइंस में जाइए, एक फर्स्ट ऑर्डर ड्रेन होती है, उस फर्स्ट ऑर्डर ड्रेन जब दो मिलती है तो एक सेकंड ऑर्डर ड्रेन बनती है, और जब दो सेकंड ऑर्डर बनती है तो एक थर्ड ऑर्डर बनती है, राइट। फर्स्ट ऑर्डर ड्रेन तो गायब ही हो गई इस पूरे एरिया से, और फिर लोग अभी आश्चर्य करते हैं कि बाढ़ क्यों आ रही है, यहाँ पानी क्यों जमा हो रहा है, ओके, फर्स्ट ऑर्डर ड्रेन गायब हो गई, कंज्यूम कर लिया। अब आप आश्चर्य क्यों कर रहे हैं कि यहाँ पर पानी क्यों जमा होता है, ओके, आपने जस्टिफाई कर दिया था कि मुझे सड़क की जरूरत है इसलिए ड्रेन नहीं चाहिए, उतार की जरूरत नहीं थी इसलिए सबको समतल कर दिया, हॉरिजॉन्टल कर दिया, हर चीज को हॉरिजॉन्टल कर दिया, अब पानी ने बहना ही बंद कर दिया नेचर के अगेंस्ट। नेचर इज द रियल ट्रूथ which we require every second, every activity. The science and the truth within the nature is required for any activity. You believe me, anything which is scientific and natural will never have any problem. Okay, it will not have any problem. And anything which is against the science and against the natural will always have a problem. चाहे हम उसको कितना भी अच्छी तरह से मैनेज करें, always it will always have problem. बस कितना टाइम के बाद वो प्रॉब्लम आपके सामने आएगा ये सिर्फ बदलता रहेगा। कुछ चीजें 10 साल में आ जाएंगी, कुछ चीजों को 50 साल में, ओके। सो रिमोट सेंसिंग इज वन सच थिंग विच गेट्स यू द डिफरेंट एप्लीकेशंस वेयर वी मॉनिटर, वी इंश्योर सस्टेनेबिलिटी। और इस एरिया में हमने रिसर्च किया है जहां हमने अलग अलग तरह के जो रिमोट सेंसिंग डाटा होते हैं उनको यूज करके अलग अलग एरियाज में चीजों को मॉनिटर किया है, चीजों को सही डायरेक्शन में किस तरह से ले जा सकते हैं उसकी कोशिश की है। नाउ दिस इज व्हाट इज वेरी लाइक वी कैन मॉनिटर नाउ द कंप्लीट चेंजेस व्हिच आर हैपनिंग ऑन द अर्थ थ्रू आवर सैटेलाइट्स व्हिच आर मॉनिटरिंग द अर्थ 24/7 मॉनिटर करते हैं। और इसको आज ये डाटा को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम यूज करके सारी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, ओके। लाइक हम ज्यादा अच्छी तरह बता पा रहे हैं कि बारिश कब होगी क्योंकि हमारे पास डाटा है, बिकॉज हमारे पास वाटर वेपर का हर सेकंड का चेंज तभी हम बता सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं बता सकते। सो रिमोट सेंसिंग गेट्स यू दिस इंफॉर्मेशन।
हम कार्बन डाइऑक्साइड के कॉन्सेंट्रेशन को भी मॉनिटर कर रहे हैं कि किधर ज्यादा है किधर कम है, कैसे चेंज हो रहा है, क्यों चेंज हो रहा है, किन कारणों से चेंज हो रहा है. ओके, देन हम वेजिटेशन साइकिल को मॉनिटर कर रहे हैं कि किस तरह से वेजिटेशन साइकिल साल भर में चेंज होती है, क्यों चेंज होती है. इसी तरह से इवन वी आर मॉनिटरिंग द ओजोन होल को भी मॉनिटर कर रहे हैं, और हमारी पॉलिसीज से इसके ऊपर क्या फर्क पड़ा है उसको भी देखने की कोशिश कर रहे हैं. राइट, हम साइक्लोन्स को अच्छी तरह मॉनिटर कर पा रहे हैं, और इसलिए हमने डैमेज कम कर दिया, हमने हमारे चीजों को अच्छी तरह से सुरक्षित कर दिया. राइट, सो इसी तरह से देयर आर सेवरल एप्लीकेशंस which we are using the science. We are trying to understand the science. We are trying to be innovative to provide how to monitor the different earth systems and different man-made systems, including water distribution networks, the irrigation systems, the road networks, everything, canal systems, the performance of canals, okay, the urban areas, the slums, the higher income group areas, the breathing spaces, the temperatures within the system, temperatures in urban areas, everything can be monitored by the satellite data. And if you use this data properly, we can ensure the sustainable development. So I am here to tell you that if you really understand what science is, what scientific relations are, then you try to be innovative using this understanding of science into either safeguarding the earth or generating some quality of life criteria to the society, then certainly you are going in the right direction. All of us together have to go into this direction. I am very sure that some of you will be mobilized to have ideas, then some of them will be courageous enough to believe their idea and convert their ideas into some products. And some of those who have come to this stage will have the guts and the capability to convert this product and propel the product into the real life usage by generating demand into the society of their product. Please enter into understanding of the new thing, which is the startup and incubation and other things. You can call in mentors who will explain to you. I think there are already some efforts which are being done by your institute, whereby the students can have questions, they can have answers by these mentors. Now, we have also brought mentors into our institute, which are the best people with a lot of experience. They sit with my students whole day workshops are there, groups of students are there, they sit with those people, then we have the competition, then we select the particular thing, then the patents are actually filed and the products are generated, and then finally these products are pushed into the market. So all these things are the requirement of today. You have to understand these things as a student, and you will find that you can visualize yourself into a very different person in the coming life. Okay, so with these words I stop here, and I am very sure that the Shivaji Sanstha, the Science College, and all other institutes which are under this umbrella, who are contributing in a large way in shaping the capabilities of the student, will certainly add very new dimensions and more new dimensions in the process of education and capacity building of the different students in a large number, which they are already doing. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much, sir. As a token of our respect and gratitude, it is now our privilege to felicitate our chief guest with a shawl, shriffle, and memento. I request Dr. O.H. Deshmukh, sir, to kindly felicitate our respected chief guest. Let's give a big round of applause.
On behalf of Sri Shivaji Education Society's Science College Nagpur, I extend my heartfelt vote of thanks to all those who contributed to the successful celebration of National Science Day 2026. I express my sincere gratitude to the president of today's function, our respected principal, Dr. O.S. Deshmukh sir, for his constant encouragement, guidance, and support in promoting scientific temperament among students. I convey our deepest appreciation to our honorable chief guest, Dr. Yashwant Katpatal sir, for his enlightening and inspiring address, which truly motivated young minds towards research, innovation, and he gave a completely new dimension to think. I also extend sincere thanks to our guest of honor, Dr. Rajkumar Avsare